السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو يوم اجازة الصيف مع عائلتي اليابانية. عملت فيه خبز البيجول وبطريقة بجد سهلة جدا وبسيطة، والنتيجة مش ببالغ لكنه احسن من اللي بنشتريه من المتجر، وطبعا توفير في السعر كتير. وكمان عملت حلويات الشوكولاتة والمكسرات. لو حابين تشوفوا الوصفة هتلاقوها في اخر الفيديو. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى انه يعجبكم.チーズとごまと何入りだったね。うん。どこのあれなんだろう。ベーグル。コストコでしょ。うん。コストコじゃないのここれメイちゃん作った？もちろん。うわ、素れ。すごいね。うなおちゃんコストコあれだと思った。素晴らしい。カリク見て長いよ。おいしい？食べる？はい。ここ置いとくよ。ほら、すごい長くない？長いのが出てきた。ほら、見て、なおちゃんのちっちゃい。なおちゃんちっちゃい？ちっちゃかった？いいな。カリクの長いね。マイク長い。マイク長い。長いね。ちょっとちっちゃいの。マリク今長いのさ。これ長いじゃないほら。マリクここに長いのあった。すごいな。はい、取っていいですか？ベーグルいただきます。ごまです。すごいね、メイちゃん。うん。ね、素晴らしい。美味しいっすよこれ。あ、なんだこれ。これ。大丈夫ですかね。あ、もちろん。メイちゃんコストコベーグルですか？なおちゃんコストコベーグルだと思った。うん。メイちゃんすごいね。コストコベーグルでしょって言っちゃった。うん、めっちゃすごい。大丈夫マリク。お、何取る？ナゲット？取っちゃっても。だからここめちゃくちゃ長いよ。本当だ、ポテトが長いの。長いね。見て長いよ。長い。さっきの見たらそんな長かったよ。長かったね。な、結構落としたよ。お皿の上だもん。そう思ってお皿の上。お、すごいねマリク。ワイルドだね。美味しいね、ベーグル。じゃあまずベーグルだけで食べて。うん。甘いね。ね。あれだよね、メイちゃんそんなになんていうか粘っこくない感じに。作った。ちょっと痛かったね、これ。コストコのやつはなんかもうちょっと硬くて。硬い。もちんって感じだもん。もちっていう感じ。結構までも噛めるようになってます。本当だね。ありがとうございます。また硬いものが。これな、めいちゃんなんだこれ。チーズ。チーズとバターと牛乳。シュガーとソース。ね。うん、美味しい。ソイソース。うん。いろいろありますよ。美味しい？ピラパね。でも作るの大変だよね、めいちゃん本当にね。うまいね。ね。どうもコストコにね。これ買ったんだろうなと思った。コストコは。これ売ってるかなと思って。 You buy yourself 2000. 食べるは簡単だな。作るは簡単。めいちゃんこれ販売すればいいのにね。うん。
ネットで今販売できるじゃんね。ネットでジュースではね。コシャリとかすればいいの。エジプトのさ。コシャリ？コシャリ大変だもんね、作るのね。あ、でもこれも大変か。コシャリこっちの方が多分。大変だね。こっちの方がいいでしょ。じゃあベーグルはさ、コストコとかでも買えたりするけどさ、コシャリって買うとこないじゃん。だから逆にさ、なんていうの？スペシャルとそうの方がと思ったの。あれ今それでも OK だね。出てた？最後ラップするんだよ。今日はベーグルセット。イエーイ！ベーグルセットでしたね。はい、ママが作った。カニを食べてるぐらいみんな静か。カニ？カニ？カニ？静かに黙々と食べることに集中してる。大丈今日ってこと？じゃあ上手にやらないとこれ落ちちゃうの。上手にね。集中して食べないとね、ポロポロただでさえポロポロしてるから。マグもいい？この車どこにあるか探すゲームだよ。これ？それか。どこにあるかな。ここに出た？走ってないやつ？これ。やったー。こっちの足ってこれ？あ、本当だ。それが難しいな。走っていないや走っていないやつ。これ？違うか。これ？これ。当たり？合ってる？それ走ってないの？あ、ほんとだ。かりんくん早い。こっちは、あ、これはね、これも探すの？あ、色はあるから、色だから。すごいな。これ違うの。こういう。ここに似てるけど違うな。どう違うの。ちょっと見つけた？どこに？やだ、可愛くて。細かいブロックとね。ママ上手だね。でも前にここベロ打ってるよね。めっちゃ。食べた。よかったね。あ、ママだった。いやすごい、何これ。美味しそう。何これ。バイブはこっちがいい。ほんとそっち？なおちゃんアーモンド乗ってるからこっちにしようかな。3、 2、1、ベースメンだ4時9分だけど。いいよ、大丈夫よ。どうぞマリコ君。カットします？クッキー冷たいそう。おお、美味しそうなか。じゃあ、タツコどれいきますか？どうぞ。それが一番いいと思うな。どうぞ。大丈夫見て。そう見て、こっちの見て。ゃかわいい。いいね。なえちゃんの方も見て。かわいい、マリコ君のお口。すごいね。マリコ欲しかったらね。もう最後。はい。いいね。ナッツが入ってる。この中にナッツが入ってるってことね。あ、中に。ここどういうことだ。ここに半分がその子か。何が出て分かんなかった。イサもアーモンドとピーナッツとか。違う、刺そうと思ったら切れちゃった。هعمل دلوقتي خبز البيجول. نص كوباية مية دافية، معلقتين صغيرين سكر، وهقلبهم في المية لحد ما السكر يدوب.
هضيف معلقة صغيرة خميرة وهقلبهم مع بعض. المية بتكون دافية، مهياش اللي هي سخنة قوي عشان ما تبطلش مفعول الخميرة اللي هو البكتيريا اللي فيها يعني وكده. هضيف كوبايتين دقيق منخولين بالتدريج وهقلبهم مع بعض ورشة ملح. لو عندكم دقيق الخبز استخدموه، بيبقى عالي فيه الجلوتين وبيخلي العيش مطاطي شوية. لو حابين النتيجة دي استخدموه. انا استخدمت دقيق متوسط اللي هو متعادل الاغراض، واعتقد ده اللي منتشر اكتر في الدول العربية. ساعات لو مش عندي موجود يعني بستخدم الدقيق الضعيف او اللي هو بيبقى قليل فيه الجلوتين اللي هو بتاع الكيك والحلويات، وبيدي برضك نتيجة كويسة. انا دهنت ايدي بالزيت عشان اعجن، لكن الخطوة دي عادي مش لازم انتوا تعملوها يعني. ممكن مثلا انتم تستخدموا مثلا اللي هو الجلوفز او الجوانتيات، او ممكن حتى من غير، دي حاجة ترجع لكم براحتكم. على فكرة هو انا مش بعجن كتير ولا حاجة يعني، هو ان انا بمجرد ان انا بلم العجينة وبتكون معايا كده متماسكة ومش بتلزق معايا وبس بتكون طرية. هغلفها او اغطيها واسيبها تتخمر حوالي مثلا ساعة. لو عندكم وقت سيبوها ساعة ونص. في خلال الوقت ده هجهز حلوى الشوكولاتة. استخدمت حوالي 300 جرام من البسكوت، اي نوع بسكوت انتوا تحبوه، وهفرمهم او ان انا اطحنهم. بعد ما طحنته كويس هحطه في وعاء كبير. هفرم او اطحن اللي هو 100 جرام من مكسرات مشكلة. انا استخدمت اللوز والفول السوداني اللي هم متوفرين عندي، لكن ده براحتكم اللي متوفر عندكم او اللي انتوا تحبوا تضيفوه. هضيف المكسرات على البسكوت. هضيف عليهم نص كوب جوز هند مبشور. هضيف 3 معالق سكر ودي اختياري، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وهقلبهم كلهم مع بعض. ريحة المكسرات مع البسكوت بجد جميلة اوي ما شاء الله. هضيف معلقة كبيرة من الزبدة السايحة. هضيف حوالي نص كوباية لبن، بس بحاول انا بضيفها بالتدريج واعجن عشان ما يكونش مثلا اللي هي اللبن او السوائل بتكون زايدة وتديني نتيجة سايلة شوية. بعجن حوالي مثلا دقيقة او 2 بالكتير قوي، بلاقي ان العجينة معايا بقت متماسكة ومش بتلزق ومن السهل انها تشكل معايا. ممكن ان استخدم مثلا قطعة الكوكيز عشان اعمل اللي هو الشكل، او مثلا طوابع الكحك او الكوكيز، او يمكن انا اعملها بايدي كده، اعمل كور واقوم بطاطاها بايدي. اي حاجة اللي انتوا تحبوه، الموضوع سهل جدا وبسيط. اهم حاجة واحنا بنشكل بنبقى نضغط كويس اوي على العجينة عشان تكون متماسكة ومش تتفكك مني. الوصفة دي فعلا بتحتاج مكونات مكلفة شوية او شويتين يعني، لكن هو طعمها جميل جدا والنتيجة بتبقى حلوة قوي. يعني هي الصراحة مناسبة اكتر للمناسبات، العزومات، مجاملات، حاجة من الحاجات دي يعني. برص الاقراص او الاشكال اللي عملناها على صينية، لو في مثلا ورق زبدة يبقى تمام قوي. بعد كده بحطها في التلاجة حوالي مثلا نص ساعة تتماسك، او ممكن احطها في الفريزر 10 دقايق بس. دي العجينة بعد مرور ساعة خمرت واتضاعفت وبطلع منها الهواء. هعمل البيجول بتاعنا اللي هو 2 كوب، عمل لي 4 من خبز البيجول. برش شوية دقيق علشان مش لازق معايا العجينة، يعني زي ما بعمل مع اي مخبوزات او عيش تاني. بقسم العجينة 4 اجزاء، ممكن لو تقسموها مثلا 6 اجزاء، بس هيديكوا النتيجة ان هو البيجول هيكون اصغر شوية في الحجم. انا جربت الطريقتين او الاتنين يعني، واعتقد ان 4 اجزاء هيكون افضل، لان الحجم هيكون تقريبا مقارب للحجم اللي بنشتريه من المتجر. بعمل كل جزء الكورة والعجينة معايا طرية ومش بتلزق. بغطي العجين لحد ما اسخن ميه، وهتشوفي ليه كمان شويه. بصوا مش بعجن ولا افرد ولا اعمل اي حاجه تاني، بعمل بس ان هو فتحه من النص كده بصبعي، وبكبر الفتحه دي بالشكل كده. لو عايزين الفتحه في النص تكون كبيره يبقى تكبروا الفتحه الوقت او بتشدوها اكتر، ولو صغيره طبعا مش هتشدوا فيه اللي هو الفتحه اللي في النص دي كتير. لكن عامه لما البيجل هيستوي الفتحه دي بتتلم. عامه لاحظوا معايا في اللي هو الفيديو، لما المية بتسخن او بتغلي بحط معلقة صغيرة من السكر او العسل وبحط فيها البيجول. الخطوة دي مهمة، المدة كل ما زادت خلت البيجول مطاطي اكتر او هو تشوي كده. فانا عملت اللي هو 15 ثانية للبيجول بس، يعني وش وظهر كده هو 15 ثانية كله على بعضه.
اللي هو كل ما الوقت كبر معايا بيدينا نتيجة مطاطية اكتر، لكن انا حابة ان هو يكون اقل مطاطي، لان انا مش عايزاه يكون مطاطي قوي عشان يكون صعب فيه اللي هو المضغ، بالاخص للناس الكبار والاطفال الصغيرين. ملحوظة ان السكر اللي احنا ضفناه في المية ده كمان بيضيف نكهة مسكرة شوية للبيجول، بيبقى جميل جدا. بعد ما البيجول هدا شوية، ما بياخدش كتير يعني، برصه في صينية الفرن وبدهن الوش بحليب مثلا. لو عايزين اللون اللي هو البني كده، بيبقى صفار بيضة وعليها معلقة حليب. بالنسبة لي الحليب كويس اوي الصراحة، يعني هو بيدي شكل كويس، وكمان ان هو موفر، يعني معلقة صغيرة من الحليب بتكون كافية اوي. لو مش عندكم عادي مش تدهنوه، بس لو هتحطوا عليه مثلا سمسم او جبنة فالافضل تدهنه عشان يلزق في البيجول. هخلي واحد منهم سادة من غير حاجة على الوش، وواحدة بالسمسم، والاتنين التانيين بالجبنة. في فرن مسخن مسبقا درجة حرارة 220 درجة، يعني بتبقى عالية شوية، لمدة حوالي 20 دقيقة او اقل على حسب فرنكم. دي النتيجة بجد سهل جدا وجميل قوي وموفر. وكنت عملت قبل كده 8 من البيجول وشلتهم في الفريزر، مجموع دلوقتي هو 12 بيجول. هكمل الوقت اللي هو الحلوى الشوكولاتة او الليز كيك. هدوب 200 جرام من الشوكولاتة، بحط عليهم معلقة زيت صغيرة، والشوكولاتة في وعاء مثلا تحته مية سخنة، وبدوب الشوكولاتة. ممكن ان انا ادوب الشوكولاتة في الميكروويف، بس خلي بالكم مش تحاولوا انتوا تدوبوا الشوكولاتة على النار مباشرة علشان مش تتحرق منكم. بعد ما الشوكولاتة دابت كلها، بغمس او بحطهم في اللي هو الشوكولاتة الدايبة، وبرسهم على ورق الزبدة او يعني اللي هو الصينية. صحيح ال 200 جرام شوكولاتة كانوا تقريبا قليلة شوية بالنسبة للكمية اللي انا استخدمتها ديا، فاما انكم تزودوا كمية الشوكولاتة او انكم تقللوا من تخطيط كل قرص في الشوكولاتة، يعني مثلا تحط على الوش بس شوكولاتة او كده. هتلاحظوا ان الشوكولاتة مش ناعمة قوي على الوش لان الشوكولاتة كانت قليلة، فكنت بحاول ان انا اقضي كل الكمية بيها. وبزين الوش مثلا باللي هو الشكل ده كده بالشوكولاته السايحه اللي هو واخدينها اهو اللي احنا دوبناها. بحط اي تزيين عايزينه، انا استخدمت السكر الملون ده شكله شيك قوي. وعملت كمان جوز الهند اللي هو المبشور، ومكسرات مثلا اللوز المحمص. انا عن نفسي بحب قوي المكسرات وجوز الهند مع الشوكولاته، طعمهم بيبقى جميل جدا. شكلها بجد حلو قوي ما شاء الله، والطعم احلى واحلى. وعلى فكرة الحجم ده كبير، يعني ممكن مثلا تعملهم احجام اصغر هيدوكم عدد اكبر. وبكده ينتهي فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة اختي قناة لريسمس اكتنج بتقدم فيديوهات كوميدية مضحكة وفيها حاجات حلوة قوي. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها، وشكرا لكم، وانتهي ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء، باي باي.